पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री विक्रमजीत सिंह मजीठिया द्वारा अमृतसर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके द्वारा पंजाब में भर्तियों को लेकर हुए घोटाले की पोल खोली गई। मजीठिया ने कहा था कि ऑनलाइन पेपर करवाए जा रहे हैं तथा 30 लाख रुपए एक व्यक्ति से लिए गए थे, जिसके बाद पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधने हुए। मजीठिया ने कहा कि पंजाब में चल रही सरकार केवल अपने सियासी रसूख तथा सियासी कुर्सी के लिए चल रही है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू केवल सियासत के भूखे हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि जब से उनके द्वारा केंद्र सरकार से बात करनी थी तब उनके द्वारा जहाज के पास खड़े होकर तस्वीर खिंचाई गई तथा कई शब्द भी उस समय लिखे गए, जिसके बाद उनकी मर्जी के साथ जब काम नहीं हो रहा था तो फिर एक बार नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हुए नजर आए। वहीं मजीठिया ने कहा कि पंजाब में जो सियासत चल रही है वह सरकार कुर्सी की है और कुछ भी नहीं, क्योंकि आपस में मनाने का सिलसिला भी जारी है। वहीं पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी सुरक्षा कम करने की डीजीपी को पत्र लिखा है। वहीं आम आदमी के बारे में बोलते हुए मजीठिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में आकर अपनी गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान करके पंजाब को पक्की गारंटी देनी चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब में वह फ्री मेडिकल सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 200 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक बंद होते नज़र आ रहे हैं। एक जो पिछले समय च पुलिस की भर्ती हुई है ਉਹਦੇ 'ਚ जो धांधली सामने आई है और किस तरीके नाल ਉਹਨੂੰ दबाया जा रहा है वो थोड़े सामने मैं रखना चाहुंदा। सब इंस्पैक्टर दियां पोस्टां सन जी 560 पोस्टां, हैड कांस्टेबल दियां पोस्टां सन 787 च कोई 4350 कांस्टेबल दियां पोस्टां सन और टोटल ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ने अप्लाई कीता सी पंजाब दे नौजवान बच्चे बच्चियां ने कोई 7-8 लाख बच्चे बच्चियां दा भविख इस भर्ती नाल जुड़िया सी। और जो गल सामने आ रही है कि केवल ते केवल जिहड़ी 560 पोस्टां सब इंस्पैक्टर दियां ने ਉਹਦੇ ਤੇ कोई 150 करोड़ का घपला होया, क्योंकि एक स्टूडेंट तो हले एक परचा दर्ज किया इन्होंने और वो परचा भी एक आई वॉश किया और आप पुलिस मन रही है। और ये खबरां भी लगियां ने कि किवें एक स्टूडेंट कोलों जिहड़े ऑनलाइन टेस्ट होने सी 30 लाख रुपया लिया जाता सी और बाहर बैठे इन्हां नूं वो आपदा ऑनलाइन पेपर दे के अंदर दाखिल कर दिंदा सीगा। जे 100-150 करोड़ की धांधली हुई है, पंजाब पुलिस ने परचा दर्ज करता है, तो की ये रिक्रूटमेंट कैंसल नहीं होनी चाहिए? कि लैवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहिए? और क्यों अज तक परचा दर्ज करन तो बाद भी सच्चाई इसलिए लुकोई जा रही है क्योंकि कई वड्डे लीडर कांग्रेस के और कई आला अफसर उन्हां दे विच इनवॉल्वमेंट का नाम आ रहा है और इस हद तक नाम आ रहा है कि कई होनहार बच्चे ਜਿਹੜੇ जिन्हां ने इस धांधली का हिस्सा नहीं रहे वो मैरिट 'ਚ आ सकते सन, मगर जिन्हां ने लाखां करोड़ां रुपया का लेन देन होया वो बच्चे अज पुलिस 'ਚ भर्ती हो रहे हैं तो दूजे रह रहे हैं। अज तक पंजाब पुलिस की ते कांग्रेस की सरकार की इहदे ते चुप्पी, जब तुसी आप परचा दर्ज करता है तो फिर ये रिक्रूटमेंट कैंसल क्यों नहीं हो रही? हाँ जी, प्रधानमंत्री ने अज एक बयान दिता कि ये राजनीतिक धोखेबाजी चल रही है। ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਰਹੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ कि इन्होंने
ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਇਨ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ, ਠੀਕ ਆ। ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਘਟਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੜ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੋਨ ਕਰਾਇਆ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੁੱਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਕਪਤਾਨ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਚੜਦਾ। ਤੇ CM ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕੋ ਤਾਲੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਓ, ਰੇਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਰੇਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਆਪ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਪਤਾਨ ਦੇ OSDਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਧਾ ਲਿਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਹੇ ਜਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖਣ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਜੋਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਉਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਦਲਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਵੇਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਵਨ ਅਪਮੈਨਸ਼ਿਪ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗਰੰਟੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸੱਦ ਕੇ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੜਿਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦਊਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਊ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। 480 ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲੇ ਸੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, 270 ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਟੋਟਲ ਕਲੈਪਸ ਸਾਡੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਲੈਪਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੈੱਡ, RTI ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 30,000 ਬੈੱਡ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਆਰ ਅ ਵੇਸਟ ਇਫ ਨਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਸੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਂ। ਇੱਕ RTI ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ RTI ਫਾਈਲਡ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪ ਮੇਡ 0 ਨਿਊ ਹਸਪੀਟਲ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ RTI ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ, 103 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਿਲਾਫ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਆ। ਬਰਖਾ ਦੱਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ